بس اور پتہ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں لاڑکانہ کے تمام صحافی بھائیوں کا مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے عزت بخشی ہمیشہ کی طرح، اور آج کے اس پریس کانفرنس میں بھرپور شرکت فرمائی۔ آپ کے علم میں ہے کہ 2 دن قبل لاڑکانہ میں میونسپل اسٹیڈیم میں ایک بہت بڑا اجتماع، جو سندھ کے تاریخ کا بڑا اجتماع تھا، طوفان اقصیٰ اور شہید اسلام کانفرنس کے نام سے، اس میں لاڑکانہ کے میڈیا سے تعلق رکھنے والے حضرات نے جس انداز میں شرکت کی، صبح سے لے کر رات لیٹ نائٹ تک آپ حضرات اس میں شریک رہے۔ ایک دن پہلے ڈیجیٹل میڈیا کنونشن میں آپ شریک رہے۔ میں ذاتی طور پر اور اپنے جماعت کی طرف سے لاڑکانہ کے تمام صحافی بھائیوں کا بھرپور کوریج دینے پر اور بھرپور شرکت پر دل کے گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کافی عرصے سے پاکستان کے اندر نئے سیاسی سیٹ اپ کے حوالے سے سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننے کے ساتھ ہی نئی حلقہ بندیاں سامنے لائی گئیں، اور آئین کے مطابق ان حلقہ بندیوں پر اعتراضات کی تاریخ دی گئی اور اعتراضات پر سماعت کی گئی، اور سماعت کرنے کے بعد ان تمام اعتراضات کو نمٹایا گیا۔ جمعیت علماء اسلام سمجھتی ہے، ہم نے الگ سے پریس کانفرنسوں میں بھی، چاہے وہ لاڑکانہ میں کی، سکھر میں کی، حیدرآباد میں کی، کراچی میں پریس کانفرنس کی، یا ہم جس گرینڈ الائنس کو سندھ میں بنانے جا رہے ہیں اس گرینڈ الائنس کی مشترکہ پریس کانفرنسیں کی، جس میں MQM تھی، GDA تھی، مسلم لیگ نون تھی، JUI تھی۔ بار بار ہم اس بات کو دہراتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سندھ کے الیکشن کمشنر پر سندھ کے حکمران جماعت کے مخالف جماعتوں کو اعتماد نہیں ہے۔ ہم سندھ کے الیکشن کمشنر کو فریق سمجھتے ہیں، اور 3-4 مہینے سے ہم بار بار کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ صوبہ سندھ کے صوبائی الیکشن کمشنر کو ہٹایا جائے، بجائے اس کے کہ MQM پاکستان، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، پاکستان مسلم لیگ نون، JUI کی درخواست پر غور کیا جاتا، چیف الیکشن کمشنر بلا کے ہم سے ہمارا موقف سنتا کہ آپ کو کیا اعتراضات ہیں، آپ کیوں بار بار صوبائی الیکشن کمشنر پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جس طرح بلدیاتی انتخابات میں حلقہ بندیاں کی گئیں، خود میرے گھر کی یونین کونسل، ایک یونین کونسل 6 پولیس اسٹیشنوں پر بنائی گئی، جو آج بھی 6 پولیس اسٹیشنز پہ بنی ہوئی ہے۔ ایک یونین کونسل 3 صوبائی اسمبلی کے حلقوں پر بنائی گئی، جو آج بھی 3 صوبائی اسمبلی کے حلقوں پر ہے۔ ایک یونین کونسل 2 قومی اسمبلی کے حلقوں پر بنائی گئی۔ یعنی عجیب بات ہے کہ وہ یونین کونسل تو ایک ہوگی، لیکن جب وہ قومی اسمبلی پر ووٹ دیں گے تو اس یونین کونسل کے آدھے بندے ایک قومی اسمبلی کے ممبر کو ووٹ دیں گے اور آدھے بندے دوسرے قومی اسمبلی کے ممبر کو ووٹ دیں گے۔ یونین کونسل پہ تو وہ ایک چیئرمین منتخب کریں گے، لیکن MPA منتخب کرنے کے لیے اس ایک یونین کونسل کے آدھے بندے ایک MPA کو، آدھے دوسرے کو اور آدھے تیسرے کو منتخب کریں گے۔ یہ کیا مذاق ہے قوم کے ساتھ؟ اور پھر وہی سلسلہ ان حلقہ بندیوں پر اب کیا گیا۔ MQM پاکستان نے جو اعتراضات کیے، مسلم لیگ نون نے جو اعتراضات کیے، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس نے جو اعتراضات کیے،
JUI نے جو اعتراضات کیے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام اعتراضات کو اٹھا کر ردی ٹوکری میں پھینک دیا اور منو ان وہ حلقہ بندیاں مارز وجود میں لائی گئیں جو سابقہ 15 سالہ حکومت کرنے والی جماعت نے ان کو الیکشن کمیشن میں جمع کروائیں۔ الیکشن کمیشن بتائے کہ وہ ایک جماعت کا نمائندہ ہے یا وہ پورے پاکستان کا نمائندہ ہے؟ اور میں روؤں یا ہنسوں کہ لاڑکانہ کی PS11 کی 5 یونین کاؤنسلز ہیں تو PS11 میں، یہ قوم کے ساتھ مذاق ہے، ووٹرز کے ساتھ مذاق ہے، لیکن ان 5 یونین کاؤنسلز میں وہ ہوں گی PS11 میں جہاں حکمران جماعت کا مخالف ووٹ بلک میں ہے۔ ان پولنگ اسٹیشنز کو اٹھا کے اور دوسری PS میں ڈالا گیا ہے، اور وہاں ان کا اکثریتی ووٹ اٹھا کر یہاں پولنگ اسٹیشن، یونین کاؤنسلز وہاں ہیں، نہ ٹاؤن تبدیل کیا گیا ہے، نہ یونین کاؤنسل تبدیل کی گئی ہے، نہ حلقہ تبدیل کیا گیا ہے، حلقے بھی وہی، یونین کاؤنسلز بھی وہی، ٹاؤنز بھی وہی۔ اس سے 15-20 پولنگ اسٹیشنز جو اکثریتی ووٹ ہے، 5-8 ہزار بلک کا ووٹ یہاں سے اٹھا کر دوسرے حلقے میں، وہاں سے ان کا ووٹ اٹھا کر اس حلقے میں۔ پہلے روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر ووٹ لیا گیا، پہلے بھٹو صاحب کے نام پر ووٹ لیا گیا، پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام پر ووٹ لیا گیا، پھر جب وہ نعرہ دم توڑنے لگا، عوام کے اندر یہ جماعت مقبولیت کھونے لگی، تو نوابوں، سرداروں، وڈیروں کی بیساکھی پر 15 سال سندھ میں اقتدار کیا گیا اور 15 سال سندھ کے اقتدار پر خود کو مسلط رکھا گیا۔ آج جب وہ سمجھتے ہیں کہ وڈیرے، خوانین اور نوابوں نے بھی سندھ کا بیڑا غرق کیا، سیلاب میں انہوں نے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا، اب وہ سمجھتے ہیں کہ وڈیروں، نوابوں اور سرداروں کے بلبودے پر بھی الیکشن نہیں جیت سکتے، تو بلدیاتی الیکشن بھی الیکشن کمیشن کے دھاندلی، اور اب جنرل الیکشن بھی الیکشن کمیشن کے دھاندلی۔ تو پھر الیکشن کمیشن کو میں درخواست کرتا ہوں، چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ پھر الیکشن کروانے کا ڈھونگ نہ رچائیں، پھر آپ فریق ہیں، اعلان کر دیں کہ یہ صوبہ اس کا، یہ صوبہ اس کا، یہ صوبہ اس کا، یہ صوبہ اس کا اور مرکز اس کا۔ عوام کو کیوں آپ امتحان میں ڈال رہے ہیں؟ کیوں عوام کے ساتھ؟ ایک بات آج میں لاڑکانہ، لیکن اس بار میں برداشت نہیں کریں گے۔ اگر 2018 میں آپ نے لاڈلا قوم پر مسلط کیا، ہم اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھے جب تک اس لاڈلے کو ہم نے گھر نہیں پہنچا دیا۔ اگر سندھ میں بھی آپ نے لاڈلے مسلط کرنا شروع کیے اور اقتدار انہی بیساکھیوں کو دینا شروع کیا، تو یاد رکھیے گا جمعیت علماء اسلام آپ کے خلاف روڈ پر ہوگی، الیکشن کمیشن کے دفاتر کا گھیراؤ کریں گے، حکمرانوں کا گھیراؤ کریں گے، اسمبلیوں کا گھیراؤ کریں گے، اور اس وقت تک ہم یہ تحریک جاری رکھیں گے جب تک عوامی مینڈیٹ عوام کو نہیں دیا جاتا۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، نہ جیلوں سے ڈرتے ہیں، نہ گرفتاریوں سے ڈرتے ہیں، نہ پھانسیوں سے ڈرتے ہیں، لیکن اب قوم کے ساتھ اس طرح کی بھونڈے مذاق ہم برداشت نہیں کریں گے، نہ ووٹر کے ساتھ بھونڈے مذاق برداشت کریں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اثر نو جائزہ لے اپنے حلقہ بندیوں کا۔ MQM پاکستان، GDA، مسلم لیگ نون، JUI کی درخواستوں پر فی الفور اثر نو سماعت کرے، ہمارے جائز مطالبات کو تسلیم کرے، اور اگر نہیں ون مین شو کرنا ہے تو الیکشن کی تاریخ دینے کے بجائے وزیر اعلیٰ صاحب کا اعلان کر دیں کہ سندھ میں فلاں جماعت کا مزید 5 سال وزیر اعلیٰ ہوگا۔ اس طرح کا مذاق جمعیت علماء اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے اندر جو حالات ہیں، بار بار ہم نے کہا ہے اور اب اس مطالبے کو ایک مرتبہ پھر دوہرا رہا ہوں، سسٹم اسی طرح جاری اور ساری ہے، سسٹم چل رہا ہے، نہ سسٹم ٹوٹا ہے، نہ منتھلیوں کے دروازے بند ہوئے ہیں، نہ کرپشن کا بازار ختم ہوا ہے۔ آج بھی سابق وزیروں کو اسی طرح منتھلیاں پہنچ رہی ہیں، سابق وزراء کو آج بھی ان کے لگائے ہوئے افسران اسی طرح کمیشن پہنچا رہے ہیں۔ سندھ کے اندر سسٹم کو توڑا جائے،
جب تک سسٹم نہیں ٹوٹے گا تب تک سندھ ترقی نہیں کرے گا. افسروں کے چہرے تبدیل کیے گئے, وہی افسران ہیں ایک ضلع سے اٹھا کر دوسرے ضلع میں, پھر کوئی افسر پر اعتراض کوئی سابق حکمران کر دیتا ہے, سابق صوبائی وزیر کر دیتا ہے, سابق ایم این اے کر دیتا ہے, راتوں رات اس کو ہٹایا جاتا ہے, 3 گھنٹے کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ جا کے دوبارہ چارج لے لیں. 3 ایس پی ہٹتے ہیں, 3 گھنٹوں میں واپس چارج لے لیتے ہیں. یہ کیا مذاق ہے سندھ کے ساتھ؟ اتنا کمزور صوبہ, اتنا کمزور نظام پاکستان کے کسی اور صوبے میں بھی ہے؟ اس طرح کا مذاق پاکستان کے کسی اور صوبوں میں بھی ہوتا ہے کہ آپ افسر ہٹائیں, 3 دن کے بعد دوسرا لگائیں, پھر اس کو 3 دن کے بعد آپ کہیں کہ آپ جاب پر نہیں ہیں, پھر وہ راستے میں ہو چار چھوڑے اور کراچی کی طرف رواں دواں ہو, ابھی مورو کراس نہ کرے, پھر کہیں کہ واپس جا کے کرسی پہ بیٹھ جاؤ. یہ کیا مذاق ہے؟ نیوٹرل افسران لگنے چاہیے, نیوٹرل ڈی سی, نیوٹرل ایس پی, نیوٹرل ڈی آئی جی اور کمشنر جب تک نہیں لگیں گے صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہوں گے. اور آخری بات, آر اوز اور ڈی آر اوز اگر وڈیروں کی ریکمنڈیشن پر لگیں گے, نوابوں اور سرداروں کی ریکمنڈیشن پر لگیں گے, سابق حکمرانوں کی ریکمنڈیشن پر لگیں گے, تو وہی ہوگا جو بلدیاتی انتخابات میں ہوا. لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں پاکستان کے اندر فیئر اینڈ فری الیکشن کروائے جائیں, سندھ کے اندر فیئر اینڈ فری الیکشن کروائے جائیں. سندھ لوٹنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے, کرپشن کا بازار گرم کرنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے, اور سندھ کے عوام کو اپنے مرضی کے نمائندے منتخب کرنے کا مینڈیٹ ملنا چاہیے. الیکشن کمیشن فریق ہے, الیکشن کمیشن کے اس رویے پر جمعیت علماء اسلام شدید احتجاج کرتی ہے. آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ. کوئی سوال ہوگا تو میں حاضر رہوں گا. प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे इहो चयो त मौलाना फज़ल रहमान इलेक्शन खां भॼण जो रस्तो ॻोल्हे रहियो आहे, ऐं हू अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं करे पियो त मूंखे चूंडम खां रोकण जी कोशिशि कई पई. इन इहो कंहिंजे इशारे ते अहिड़ी सियासत करे पियो, छा चवंदो? निसार अहमद खोड़ो साहब बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन निसार अहमद खोड़ो साहब को पता है कि इस्टेब्लिशमेंट के चहीते कौन रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र कौन रहे हैं, आज भी इलेक्शन कमीशन के मंजूर नज़र कौन है, आज भी सिस्टम किन का चल रहा है. वो बेचारे तो इसलिए इलेक्शन 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 कर रहे हैं कि उनकी जो मंथलियां आ रही थी उसमें थोड़ी सी कटौती हो गई है. वो पूरा हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो इक़्तिदार से बाहर ज्यादा नहीं रह सकते, क्योंकि निगरान सेटअप भी दरमियान में आ गया है. तो बेचारे जो सिस्टम चला रहे हैं, निगरान सेटअप को चलाएं या इनको चलाएं. तो निसार अहमद खोड़ो साहब को आवाम की खिदमत की अगर जल्दी है तो मेहरबानी करें जरा बाहर आएं. अभी मैं अपने घर से चलाऊं, प्रेस क्लब आने तक 5 मिनट का रास्ता है मेरे घर का, और मुझे 50 मिनट लगे. आप साफ ही मेरे साथ चलें. लाड़काना के अंदर बदतरीन ट्रैफिक का हाल देखें, लाड़काने के अंदर सफाई का हाल देखें. आप मेरे साथ चलें, जरा सिविल हॉस्पिटल का दौरा तो करें. आप मेरे साथ चलें, जरा कैजुअल्टी का दौरा तो करें. फिर मेरे साथ चलें, इसी लाहौर को देखते हैं, इसी बहावलपुर को देखते हैं. ऐसे लगता है कि बंदा किसी दूसरे मुल्क में आके खड़ा हुआ है. ये इलेक्शन से राह फरार न हमने पहले इख्तियार किया है, न हम अब इख्तियार कर रहे हैं. ये वाहिद जमात जमीयत उलमा इस्लाम है जिसने दाढ़ी और पगड़ी वाले के हाथ से बंदूक लेकर वोट की पर्ची थमाई है. आज भी अगर दहशत गर्दों के निशाने पर है तो जमीयत उलमा इस्लाम है. आए दिन बम धमाके हम उसका सामना करें, आए दिन जनाजे हम उठाएं, आए दिन एक इज्तिमा से 80 वर्करों के जनाजे हम उठाएं. फिर आप कहें कि जाओ बम धमाके भी होंगे, आप जनाजे भी उठाएंगे, 80 लाशें भी एक इलेक्शन कैंपेन के उससे जलसे से आपको दिए जाएंगे, और वोट भी मांगो. किस तरह हम वोट मांगेंगे? फिर जमीयत उलमा इस्लाम के अक्सरियत हल्के आप शुरू करें खुजदार से, कल्लात, कोयटा चले जाएं, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला से लेकर ऊपर गिलगित बल्तिस्तान तक, जो जमीयत उलमा इस्लाम के अक्सरियत हल्के -12, -13, -15 सर्दी है. मुझे बताएं कि -15 में मेरा जो उम्मीदवार है वो वोट लेने कैसे जाएगा? वो -15 में अपने वोटर को घर से कैसे निकाल के पोलिंग स्टेशन पर लाएगा? न हम पहले इलेक्शन से भाग रहे थे, न हम अब इलेक्शन से भाग रहे हैं. इलेक्शन के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, आइंदा कल भी तैयार हैं, लेकिन 2 चीजों की जमानत दी जाए, एक अमन की, एक मौसम की बेहतरी की. अमन भी ठीक हो, मौसम भी बेहतर हो, इलेक्शन करवाए जाए. हम इलेक्शन करने के लिए तैयार हैं. आपके बयान से नहीं लग रहा है कि इलेक्शन आप चाहते हैं कि देर से हो? इस बयान से लग रहा है. और
पीपल्स पार्टी PDM कह रही थी कि जो 18 में इमरान खान को इक़्तिदार दिया गया, लाडला आपने कहा, और अभी जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि नवाज शरीफ के लिए तो लाडला प्लस, तो क्या कहेंगे? निसार अहमद खोड़ो साहब के बयान से लग रहा है कि इलेक्शन वक्त पे नहीं हो रहे। मेरे बयान से लगे या न लगे, निसार साहब के बयान से ज़रूर लग रहा है कि इलेक्शन वक्त पे नहीं हो रहे। बात यह है 2018 में तो दो लाडले थे, एक मरकज़ का लाडला, एक सूबे का लाडला, और अभी उसी लाडले को मरकज़ के ख्वाब दिखाए गए थे। वो लाडला नाराज़ इसलिए है कि उसको मरकज़ से वापस सूबे तक लाया गया है, वो परेशान इसलिए है, वो रो इसलिए रहा है कि आपने तो मुझे कहा था कि अगले वजीर आजम तुम होगे, और बेचारा 16 महीने पाकिस्तान में बैठा ही नहीं, मेरा भाई, मेरा दोस्त 16 महीने अमेरिका से अफ्रीका तक लॉबिंग करता रहा, और उसका नतीजा यह मिला कि अब सूबा भी हाथ से निकलता जा रहा है। तो चीखे मारने का तो उनको हक है, रोने तो दें। अगर आप रोने से भी मना करेंगे तो फिर तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी। तो अगर इनको इक़्तिदार मिले तो सब बेहतर, अगर किसी और को इक़्तिदार मिले तो फिर लाडला प्लस, अगर आप होंगे तो फिर डबल प्लस लाडला हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि कोई लाडला नहीं होना चाहिए। हमारा मुतालबा रोज़ अव्वल से यह है कि अवाम के मैंडेट का एहतराम होना चाहिए, साफ और शफाफ इंतखाबात होना चाहिए। अवाम जिसको लाए उसको आप कबूल करें। और बलदियाती चूंड में जेको आहे धांधली थी आहे जी, ऐं तव्हांजी जेकॾहिं ईंदड़ जेका हुकूमत आहे तव्हांजी सिंध में अची थी वञे त छा इन तव्हां बलदियाती निज़ाम खे ख़तमु कंदो? मां यकीन सां थो चवां, साफ़ ऐं शफ़ाफ़ इंतखाबात थियनि। अगली हुकूमत जमीयत उलमा इस्लाम ऐं उनजे इत्तेहादिन जी हूंदी। हिकु दफ़ो साफ़ ऐं शफ़ाफ़ इंतखाबात कराए ॾिसो, ख़बर पइजी वेंदी त अवाम कंहिंसां गॾु आहे। तव्हां लाड़काणे स्टेडियम में अवाम न ॾिठो? तव्हांखे नज़र न आयो? 12 ॾींहं सिंध अमन मार्च में तव्हां अवाम न ॾिठो? तव्हांखे अवाम नज़र न आयो? ही अवाम आहे, ही अवाम जी सोच आहे जेका जमीयत उलमा इस्लाम सां गॾु आहे। हाँ, असां ज़रूर उहे इस्लाहात कंदासीं जेकियूं इस्लाहात अवाम जे, सिंध जे ऐं सिंध जे मफ़ादनि जे मुताबिक़ हूंदियूं। कंहिं ज़ात, कंहिं शख़्सियत, कंहिं हल्के में कंहिंखे खटराइण ऐं हाराइण वारनि तरजीहात खे ख़त्म कंदासीं। ये है कि 71 के बाद जो भी इलेक्शन हुए उस पर धांधली के इल्जामात लगते रहे कि इस में धांधली हुई। आप सारी जमातें जो हैं वो एक साथ बैठ कर किसी एक पर मुत्तफिक क्यों नहीं होते कि जैसे साफ और शफाफ इंतखाबात हो? हिंदुस्तान में इंतखाबात जो है कितनी रियासत में कोई उंगली नहीं उठाता कि धांधली, यहाँ पर आप सब जमातों वाले मिल बैठ कर इसका हल क्यों नहीं निकालते? इसलिए कि हर एक लाडला बनने के चक्कर में होता है, कोई लाडला बनता है, कोई लाडला प्लस बनता है। मेरा ख्याल ये है कि इस तरह के धचके खाने के बाद सियासी जमातों के लीडरान को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि अब फैसला सियासी कुव्वतों के हाथ में होना चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ ये चीज़ें पाकिस्तान में इस तरफ जाएंगी कि फैसले सियासी जमातें करेंगी। अगर सियासी जमातों ने फैसले नहीं किए, इसी तरह नुकसान उठाते रहेंगे जो अब तक आप उठाते हुए आ रहे हैं। बंदियों के हवाले से राशिद साहब बताएं, पीपल्स पार्टी का कहना है कि हल्का बंदी जो उन्होंने नहीं की, लेकिन जो मुखालिफिन है उनको एतराज़ात हैं, और उसके साथ साथ लाड़काना अवामी इत्तेहाद जो है वो इस बार कमजोर पड़ चुका है, और मौलाना साहब अपनी यूसी तक नहीं जीत सकते, और लाड़काना में उनको वोट नहीं मिलेंगे, पीपी ने डिलीवर किया। तो इस सारी सूरत को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात यह है कि मैंने पीपल्स पार्टी पे कोई एतराज़ नहीं किया हल्का बंदियों के हवाले से। मैंने इलेक्शन कमीशन पे एतराज़ किया कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दरखास्तों को उसी तरह कबूल किया है, हमारी दरखास्तों को रद्दी टोकरी में फेंका है। इलेक्शन कमीशन एक जमात की फरीक क्यों है? इलेक्शन कमीशन जवाब दे। इलेक्शन कमीशन को मैं फरीक समझता हूं। क्या गीदड़ सिंगी है एक जमात के पास जो हमारे पास नहीं है? ऐसा क्या उनके पास तूफान है जो हमारे पास नहीं है? ऐसे कौन से तावीज़ और जादू और टोने उनके पास हैं जो बाकी मुखालिफ जमातों के पास नहीं है? आपने देखा कि कल MQM ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कल GDA ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुस्लिम लीग नून ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज JUI भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो भाई किसी एक जमात को तो इलेक्शन कमीशन पर एतमाद होना चाहिए। सिर्फ एक जमात है जो 15 साल से सिंध में इक़्तिदार पर मुसल्लत है, उसको कोई एतराज़ नहीं है। तमाम मुखालिफ जमातों को एतराज़ है, तो हम इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ कर रहे हैं। जहां तक बात है, मैं यही तो कह रहा हूं कि आप एक यूनियन काउंसिल जीत नहीं सकते, फिर इलेक्शन कमीशन से जाके उसको 6 थानों पर बनाते हैं, 3 सूबाई असेंबली और 2 कौमी असेंबली के हल्कों पर बनाते हैं, और फिर कहते हैं कि हम जीत गए। तो भाई इस तरह के अगर जीतना है तो इलेक्शन के प्रोसेस में हमें न ले जाएं। आप ऐलान कर दें कि फलां डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, फलां MPA, फलां MNA, फलां वजीर आला क्यों आवाम को थका रहे हैं और आवाम के साथ क्यों मजाक कर रहे हैं? जो एतराज़ात आपने की इस पर इलेक्शन कमीशन अगर कुछ नहीं करता और इसलिए इंतखाबात होते हैं, कि आप इस सारी सूरत में JUI और उनके इत्तेहादी इंतखाबात में हिस्सा लें? 2 दिन के बाद हम कराची में इजलास करने जा रहे हैं।
जिसमें तमाम अपोजिशन की जमातें इंशाल्लाह इकट्ठी होंगी। मैं कराची पहुंच रहा हूं, सबको बुला रहा हूं, सबको बिठाऊंगा, सबके साथ मीटिंग करूंगा। मुश्तरक का जो लाहे अमल होगा वो इंशाल्लाह 2 दिन के बाद कराची इजलास के बाद हम आपके सामने रखेंगे। सिंध जी पीपल्स पार्टी क़यादत सां जेके ईंदड़ इलेक्शन इतिहाद लाइ के ॻाल्हियूं हलंदड़ आहिनि, अहिड़े क़िस्म का ॻाल्हि आहे या अफ़वाह आहे? सियासत में सबसे बातचीत के दरवाजे खुले होते हैं, हमारे दरवाजे सबके साथ खुले हुए हैं। एक बात याद रखें, पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद हो या पीपी मुखालिफ इत्तेहाद हो, हमारे इत्तेहाद का बुनियादी नुक्ता यह है कि सिंध के अवाम को मुश्किलात से कैसे निकालेंगे, सिंध के अंदर अवाम की हक़ के हाकिमियत और हुक्मरानी कैसे होगी, हमारे सिंध के वसाइल, जज़ायर और ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी कैसे बनाया जाएगा। अलबत्ता जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इत्तफाक राय से फैसला किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आने वाले इंतखाबात में इत्तेहाद नहीं होगा। सर, हमारा सवाल है कि आपने इस वक्त जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं पीपल्स पार्टी के लिए, इनके 15 साल से टूटा है, लेकिन आपकी क़यादत में यही पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ चल के 18 महीना आपके साथ चली, तो उस वक्त पता नहीं था ये इतने बुरे हैं। पीडीएम में पीपल्स पार्टी बमुश्किल पीडीएम में पीपल्स पार्टी बमुश्किल 3 महीने रही और उसके बाद वो चले गए। वफाकी हुकूमत में वो हमारे साथ नहीं थे, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ थे, और आज पीपल्स पार्टी का मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ रवैया आपके सामने है। मेरा तो ख्याल ये है कि इस पे बजाय ये तबसरे करने के कि पीडीएम में थे, मुश्तरका हुकूमत में थे, तो ये हो गया तो ये हो गया, मेरा एक ख्याल ये है कि ये काम किया जाए कि जिस जिस जमात के पास जो जो महकमा जात थे उनको कहा जाए कि अपनी 16 महीने की कारकर्दगी आवाम के सामने रखें। JUI के पास 3 महकमे थे, हम अपनी कारकर्दगी आवाम के साथ रखते हैं कि हमने 3 महकमे में आवाम को क्या डिलीवर किया है। पीपल्स पार्टी भी ले आए, मुस्लिम लीग नून भी ले आए, आवाम को पता चल जाएगा। जाहिर है कि जब असेंबली के अंदर मैंडेट एक जमात के पास नहीं था, 2/3 अक्सरियत, तो फिर मैंडेट ऐसे ही बनता है। 2018 में आपने बिलावल भुट्टो जरदारी का मुकाबला किया, जी। 2023 में भी आप बिलावल के मुकाबले में आएंगे? ये फैसला तो लाड़काना अवामी इत्तेहाद ने करना है, ये फैसला तो जमीयत उलमा इस्लाम ने करना है। मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ, बिलावल साहब के खिलाफ लड़वाएं, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ लड़वाएं या कहीं और से लड़वाएं, जहां से मेरी जमात फैसला करेगी मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं। जी, मेरी जमात सूबे की जमात फैसला करेगी ना, सूबे की जमात फैसला। मरकज़ ने हमें मैंडेट दे दिया है, मरकज़ ने अभी पेशावर इजलास के बाद 4 सूबों को इख्तियार दिया है कि वो मकामी सतह पर इत्तेहादों के हवाले से मातहत जमातें अपने फैसले खुद करें। मुझो सवाल इहो आहे त तव्हां चयो पिया 2 ॾींहंनि जे अंदरि असांजो कराची में इजलास सॾायल आहे, त अहिड़ियूं के शख़्सियतूं आहिनि जेके तव्हांजे इत्तेहाद में शामिल थियण वारियूं आहिनि, जीअं मज़ारी जी मुलाक़ात थी आहे, ॿियनि जी थियूं? बहुत सारी शख्सियतें हैं जो आपको इस सिंध के 15 साला हुक्मरान मुखालिफ इत्तेहाद में मुख्तलिफ जमातों में आपको शामिल होते हुए नजर आएंगे, चाहे JUI, चाहे मुस्लिम लीग। तो नहीं है, सारे घूम फिर कर पीपल्स पार्टी के कभी एक पार्टी में थे, कभी अभी तक तो पीपल्स पार्टी से कोई नहीं आया, मुख्तलिफ जमातों में थे। PTI से तौबा तायब होकर आ रहे हैं, तो तौबा तायब हो रहे हैं तो हम उनकी तौबा कबूल कर रहे हैं, तो तौबा तो अल्लाह भी कबूल करता है, सियासी जमातें भी कबूल कर रहे हैं। में दरारें पड़ गई हैं, भाई ने सवाल भी किया जी, आपका एक जो है वो इत्तेहाद चला गया है। इत्तेहाद बनते हैं, इत्तेहाद टूटते हैं, लेकिन लाड़काना अवामी इत्तेहाद जब से बना है अब तक बना हुआ है। पहले सईद अकबर शाह राशिदी साहब चले गए, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि ज़िमनी इंतखाबात हुए और हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया यहाँ पर, और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसके बावजूद PS पर ज़िमनी इंतखाबात हुए और लाड़काना अवामी इत्तेहाद ने जीते। अभी आदिल अल्ताफ़ खान उन्हर साहब चले गए हैं, तब भी लाड़काना अवामी इत्तेहाद मौजूद है। असल फैसला आवाम का होगा, और मैं समझता हूँ कि अगर हल्के जो पुरानी पोजीशन पे थे उस पर वापस लाए जाते हैं, तब भी वापस नहीं लाए जाते, तब भी लाड़काना के अवाम लाड़काना अवामी इत्तेहाद पर एतमाद करें। ये शिकायत है आपसे कि जब इलेक्शन मुहिम चलाई थी तो बिलावल भुट्टो के खिलाफ हमने मौलाना को वोट दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे वोट को उन्होंने वो तकद्दुस नहीं किया कि वो फिर बिलावल के साथ मिल गए, हेलीकॉप्टर में घूमते रहे, तो क्या उनके वोट की भी इज्जत है? गुजारिश ये है कि वो हेलीकॉप्टर किसका था,
بلاول صاحب کا تھا تو پھر تو مجھے نہیں چڑھنا چاہیے، اگر حکومت کا تھا تو پھر جتنا حق بلاول صاحب کا ہے اتنا حق میرا ہے، پھر اس ہیلی کاپٹر پہ میں عوام کی خدمت کے لیے چڑھا ہوں۔ میں نے کشتیوں میں جب سفر کرتا رہا تو میرے لاڑکانہ کے عوام کو کوئی اعتراض نہیں، میں رات کو 3 بجے تک 11 فٹ پانی پہ کھڑا ہوا ہوں تو کوئی اعتراض نہیں، اگر یہی راشن تقسیم کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر پہ جا رہا ہوں تو اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ ہاں ان کی ذاتی گاڑی پر ذاتی ہیلی کاپٹر پہ چڑھوں تو آپ اعتراض کریں، اگر گورنمنٹ کے ہیلی کاپٹر پہ جتنا بلاول صاحب کا حق ہے اتنا میرا حق بھی ہے، عوام کی خدمت کے لیے حق ہے، کسی کی ذات کا نہیں ہے، حکومت کا ہے۔ بلند پروف گاڑی کی بھی بات ہوئی تھی ماضی میں کہ مولانا صاحب استعمال کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ مولانا صاحب کو بلٹ پروف گاڑی زرداری صاحب نے دی ہے یا نہیں دی، جو اب تک گاڑی میرے پاس ہے اور مولانا صاحب کے پاس ہے وہ ہماری اپنی خریدی ہوئی ہے، کسی کی طرف سے دی ہوئی نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی۔